عالم بعمل حجت الاسلام والمسلمین جناب آغا سید محمد ظفر نقوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور موعظہ حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم وأهلك والأن أعداءهم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری دعا اور التجا ہے مالک کائنات محمد محمد کے صدقے ہمارے ذکر مجلس ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ پروردگار عالم اس عبادت عظیم کا اجر کثیر و جزیل عطا فرمائے۔ جن مرحومین و مرحومات کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس اعزا کا انعقاد کیا گیا، پروردگار عالم ان کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ قبر و حشر و نشر، میزان و صراط و حساب، تمام اخروی منازل پر محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نقمته حافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته وعترته وخيرته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا على الإمام المنتظر الحجة الثاني الشهر أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذي
يبلغنا للعبد رضوان الله تعالى كثرة الاستغفار ولين الجانب وكثرة الصدقة ثلاث من كن فيه لم يندم المشورة وترك العجلة والتوكل على الله عند العزم. صلى الله على محمد وعلى سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، محبان محمد و آل محمد، شیعیان علی اور اولاد علی علیہم السلام، پرصداران، ماتمداران اور عزاداران مظلوم کربلا، غریب نینوا، ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، سید الرسل، نبی الانبیاء، امام المرسلین، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، وجہ تخلیق کائنات نبی، اللہ کی بارگاہ سے خلق عظیم کی سند پا کر آنے والے نبی، بارگاہ رب العزت میں رب زدنی علما کی دعائیں مانگ مانگ کر خیرات علم پانے والے نبی، وہ مصطفیٰ جو نور مجسم بھی ہے، پیکر رحمت بھی ہے، اول شافع بھی ہے، اول مشفع بھی ہے، حقیقت قرآن بھی ہے، فخر موجودات بھی ہے، وہ مصطفیٰ، توجہ فرمانا، وہ مصطفیٰ جن کا نام توریت میں اولید ہے، زبور میں ماہی، انجیل جنہیں احمد کہتی ہے، قرآن جسے محمد کے نام سے یاد کرتا ہے۔ توجہ فرمانا، میں نے آج عظمت اہل بیت پہ چند جملے عرض کرنے ہیں۔ توجہ فرمانا، یہی عظمتوں والے رسول مسند نبوت و رسالت پر تشریف فرما تھے۔ اصحاب کبار کا مجمع تھا، مسجد نبوی کا ماحول تھا، نبیوں کے سردار نبی مسند نبوت اور رسالت پر تشریف فرما تھے۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، پر توجہ فرمانا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض سلام و ادب کے بعد ایک قصہ نکال کر چادر، قصہ حدیث قصہ پڑھتے رہتے ہو، ایک قصہ سرکار انبیاء سید الانبیاء کی بارگاہ میں تحفہ کے طور پر پیش کی۔ نبی الانبیاء نے اس تحفہ کو قبول فرمایا۔ قبول فرمانے کے بعد اللہ رب العزت قبول فرمانے کے بعد سید الانبیاء نے جناب سلمان محمدی کو حکم دیا کہ اس قصہ کو زمین پر بچھا دیا جائے۔ جناب سلمان محمدی نے قصہ کو زمین پر بچھایا۔ بچھانے کے بعد جناب سلمان کو حکم دیا کہ میرے صحابیوں میں سے 10 صحابیوں کو اس قصہ پر بٹھا دیا جائے۔ ظاہر میں چاہتا ہوں کہ کم وقت میں زیادہ الفاظ پہنچا لوں۔ قصہ زمین پر بچھا دی گئی۔ صحابیوں میں سے 10 صحابیوں کو جناب سلمان محمدی نے حکم سرکار رسالت سے قصہ پر بٹھا دیا۔ یہ سارے کے سارے صحابی قصہ پر بیٹھ گئے۔ توجہ فرمانا، بس کچھ لمحات گزرے تھے، شمس امامت، امام المسلمین یعصوب الدین، قائد الحر المحجلین، الہادی الی الرشاد، الناطق بالصداد، المنتقم من الجہال، المصادم للابطال، رجل الشجاع الوفی اخو رسول اللہ، علی بن ابی طالب بزم رسالت کی طرف بڑھنے لگے۔ خوشی آ رہی ہے، چین محسوس ہو رہا ہے، بزم رسالت کی طرف بڑھنے لگے۔ توجہ فرمانا، مصطفیٰ کی نگاہیں اٹھی، توجہ فرمانا، مصطفیٰ کی نگاہیں اٹھی۔ علی بن ابی طالب کو سرکار انبیاء نے اپنے قریب بلایا، بلا کر نبی و علی کے درمیان کافی دیر تک نجوہ اور راز نیاز کی باتیں ہوتی رہی۔ بات ذہن میں آ گئی جی؟ بزم رسالت کی صاحب بچھی ہوئی، صحابی بیٹھے ہوئے، علی بن ابی طالب تشریف فرما ہوئے، پیغمبر نے اپنے قریب بلایا، سرکار رسالت نے علی بن ابی طالب کے ساتھ نجوہ کیا، یعنی راز و نیاز کی باتیں کی۔ راز و نیاز کی باتیں کرنے کے بعد سید الانبیاء نے سید الاوصیاء کو کہا کہ یا علی آپ بھی جا کر قصہ پر بیٹھ جائیں۔ علی بن ابی طالب بھی قصہ پر تشریف فرما ہوئے، نجوہ ہو چکا تھا، مصطفیٰ سے راز و نیاز کی باتیں ہو چکی تھی۔ ایک
मर्तबा देखने वालों ने क्या देखा, सरकार अली इब्न अबी तालिब है, एक तरफ सारे सहाबी बैठे हैं, बस सारे सहाबी है ना, 10 के 10 सहाबी हैं, आल का एक ही फर्द है वो अली इब्न अबी तालिब है, आल का एक ही फर्द है। सहाबियों ने देखा अली इब्न अबी तालिब ने ज़ेरे लगे इमामत कुछ कलेमात पढ़े, कलेमात का पढ़ रखा, देखने वालों ने देखा वो किसार नथी वो ताक़े सुलेमान नौमन हवा में परवाज़ कर रही थी। तवज्जो फरमाना भाई, आल की अजमत को बयान फरमाना है आज मुझे जी। अहले बैत रसूल का मकाम क्या है भाई? सहाबियत की मंजिल ये थी कि वो किसा पर बैठे हुए थे। आल का एक ही फर्द है वो है अली इब्न अबी तालिब। मेरे आका जैसे किसा पर बैठे, किसा को तख्त सुलेमान बनाकर मेरे आका अली इब्न अबी तालिब ने हवा में उड़ाया, किसा उड़ती जा रही है, सहाबी साथ अली इब्न अबी तालिब ने जमीन की गुस्सतों में सहाबियों को अल्लाह की आयात दिखाई, निशानियां दिखाते गए, अल्लाह के करिश्मात का मुजाहरा करते गए, अल्लाह की आयात और निशानियों सहाबी देते गए। एक मकाम ऐसा आया मेरे आका अली इब्न अबी तालिब ने कि साहब उस तख्त को जमीन पर उतरने का हुक्म दिया, वो तख्त को विशाल जमीन पर उतरी। मेरे आका अली इब्न अबी तालिब ने सहाबियों को खिताब दिया, कहा ऐ मेरे आका रसूल बस में बैठने वाले सहाबियों, मैं अली तुमसे पूछता हूँ ये कौन सा भगवान है? तो जो फरमाना घबरा के मजलिस में सुनो, बेशक मजलिस से करीब है, लेकिन बात सुन लो कि अहले बैत का मकाम तो पता चले कि मकाम अहले बैत क्या है और अजमत आले मोहम्मद और आले रसूल क्या है। सहाबी है मेरे आका अली इब्न अबी तालिब, सारे सहाबियों से ये सवाल कर रहे हैं कि ऐ मेरे आका रसूल बज़्म में बैठने वालों, तवज्जो फरमाना, बज़्म में बैठने वालों बताओ तो सही ये कौन सा मकाम है? सारे सहाबियों ने पहले से पूछा, ला इल्म का इजहार किया, दूसरे सहाबी से सवाल किया, कहा मैं भी नहीं जानता हूँ, तीसरे सहाबी से सवाल किया, उसने कहा मैं भी नावाकिफ हूँ, मुझे नहीं मालूम है कि ये कौन सा मकाम है। फिर मेरे आका अली इब्न अबी तालिब ने जब सारे सहाबियों ने ला इल्म का इजहार किया, मेरे आका अली इब्न अबी तालिब बताते हैं ऐ रसूल के सहाबियों ये मामूली मकाम नहीं है, ये तौहीद के अलंबरदारों असहाबे का मकाम है। तो जो फरमाया आपने जहां असहाबे कहफ आराम कर रहे थे, अली इब्न अबी तालिब इन सहाबियों को वहां पर ले गए और जाकर तारुफ कराया कि ये तौहीद के परचमदारों और तौहीद के अलंबरदारों, तो जो फरमाना तौहीद के अलंबरदारों असहाबे कहफ का मकाम है। तारुफ हो गया। फिर मेरे आका अली इब्न अबी तालिब ने तमाम सहाबियों को यह हुक्म दिया कि ये तौहीद के अलंबरदार हैं, तो जो तौहीद के अलंबरदार है, का सारे सहाबी उठो और उठकर इन्हें सलाम करो। अली इब्न अबी तालिब की नजर में असहाब कहफ का मकाम ये था, पूरा सूरा मौजूद है कुरान में, कि वो सारे के सारे परचमदार तौहीद थे, अलंबरदार तौहीद थे। इसलिए मेरे आका अली इब्न अबी तालिब ने सहाबियों से ये कहा कि एक एक करके उठो और जाकर इन पर सलाम करो। समझ आ गई बात की कि जो भी तौहीद का अलंबरदार होता है वो नारे सलाम होता है। बोलना जरा मेरे साथ, मैं एक नए बात को खोलना चाह रहा हूं भाई, जो भी तौहीद का अलंबरदार है, जिसने भी परचम तौहीद उठाया, अकीदा तौहीद के लिए परचम तौहीद को उठाया, वो नारे के सलाम है। भाई समझ आ गई बात की कि जिन्होंने परचम तौहीद को उठाया, अकीदा तौहीद को जिन्होंने बचाया, परचम तौहीद को जिन्होंने उठाया, वो नारे के सलाम है। तो वो हस्ती जिसने अकीदा तौहीद को बचाया, वो कितना बड़ा लायक सलाम होगा। अब मैं मिंबर पर वो छोटे छोटे जुमले पढ़ने का आदी नहीं हूं कि फलां ने ज़बान दराजी की, फलां गुस्ताख हो गया, शायद ये जुमला पढ़ा मैं सख्त आज मिंबर में पहली मतलब बोल रहा हूं। भाई अगर कोई नजिस हैवान जी, जिसको आप डॉग कुत्ता
इंदल्लाह वही है जो था वो रहेगा और वो साबित है। वो मकाम अपनी जगह पर है, वो लायक सलाम भी है। इसलिए जब आप ज़ियारत जामिया कबीरा खोलते, सुनना मेरी बातों को जरा तवज्जो से, जब ज़ियारत जामिया खोलते हैं क्या पढ़ते हो? अस्सलामु अलैकुम या अहला बैत नबुव्वा व मौज़े व मातिन रिसाला व मुख्तलफल मलाइका व महबतल वाही व खुज़ानल इल्म व मुंतहल इल्म व उसूलल करम व कादतल उमम व औलियाअन निअम व अनासरल अबरार व दआइमल अखयार व सासतल बिलाद व अरकान तवज्जो व सासतल इबाद व अरकानल बिलाद। भाई अहले बैत का मकाम ही यही है कि हम सलाम अकीदत करते हैं, ऐ अहले बैत नबुव्वत हमारा आप सलाम हो, ऐ रिसालत की कार हमारा आप पर सलाम हो, ऐ वो जिन पर वही नाज़िल होती है। अल्लाह अकबर। महबतल वही, जिन पर वही का हुबूत होता है, हमारा आप पर सलाम हो। ऐ वो आले मोहम्मद जो इल्म का मखज़न और खजाना है, हमारा आप पर सलाम हो। भाई समझाना तो यही था ना कि भाई अहले बैत का एक ही फर्द है, वो है मेरे आका अली इब्न अबी तालिब। सब उठे, मैं मकाम अहले बैत पढ़ रहा हूँ, सब उठे जाकर असहाबे कहफ परचमदारान तौहीद आराम कर रहे थे। ये सब उठे जाकर असहाबे कहफ आराम कर रहे हैं, उनको जाके सलाम किया। किसी की समाअतों ने भी जवाब सलाम नहीं सुना, यानी किसी के कानों पर उनके जवाब सलाम की आवाज नहीं आई। बस ये सारे वापस पलटे, मेरे आका अली इब्न अबी तालिब करीब गए। जुमले में कह चुका, मेरे आका अली इब्न अबी तालिब करीब गए। परचमदारान तौहीद असहाबे कहफ आराम कर रहे थे। मेरे आका अली इब्न अबी तालिब ने खड़े होकर सलाम किया, कहा ऐ तौहीद के अलंबरदारों, मुवahhidीन के इमाम अली इब्न अबी तालिब आप पर सलाम हो। ये भी नकवी सैयद है जिसने इतना अच्छा नारा लगा लिया है। तो जो फरमाना जी आपकी बरादरी तो खामोशी से सुनने की आदि है ना, वो सारी की आदत ही ऐसी बना दी है खामोशी सुने। भाई दर्स में खामोश से बैठे जी, तवज्जो फरमाना। बहरहाल अच्छी बात है, सुनते रहें, जिनकी समाअतें और जिनका नूरानी कल्ब सुकून जिन्हें मिलता है वो लेते रहें। लेकिन बहरहाल कुछ न कुछ हल्के खतीब भी होता है, कम अज कम तहे दिल से दुआ तो देते रहा करें। मेरे आका अली इब्न अबी तालिब उठे, उठकर असहाबे करीब के पास आए। असहाबे करीब के पास आकर मेरे आका अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया, कहा ऐ तौहीद के अलंबरदारों, मुझ अली इब्न अबी तालिब का, इमामुल मुवahhidीन का, तौहीद परस्तों के इमाम का आप पर सलाम हो। मेरे आका अली इब्न अबी तालिब ने सलाम करने का, सुनने मेरी बात को, मेरे आका अली इब्न अबी तालिब ने सलाम करना था। एक मरतबा असहाबे कहफ में हरकत पैदा हुई, जो आराम कर रहे थे। एक मरतबा हरकत पैदा हुई, हरकत पैदा होने के बाद कहते हैं अलैहिस सलाम या वसीय रसूलिल्लाह है, ऐ अल्लाह के रसूल हमारा पर सलाम हो। जवाब सलाम का मिलना था। मेरे पास में रिसालत में रहने वाले अली इब्न अबी तालिब भी आगोश रसूल के परवरदा थे। कहते या अली ये फाइल कैसे आ गया? हम भी पास में रिसालत में गए थे। सुनो मेरी बात करने वाला हूँ, सहाबी क्या होते हैं और हाल का मकाम क्या होता है। कहा हम भी पास में रिसालत में बैठने वाले हैं। वही ला इलाहा इल्लल्लाह जो आपने पढ़ा, हमने भी वही ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा। वही वो सफर उसकी पास में आ करते हैं, हम भी उसी रसूल की महफिल में बैठे हैं। लेकिन ये फर्क कैसे आ गया? हमने सलाम दिया, हमने सलाम का जवाब नहीं दिया, आपने सलाम दिया। आपको असहाबे कहफ में तौहीद के
اصحاب کی منزل محترم ہے، پیغمبر کے ساتھ جنگوں میں گئے، لڑے، زخمی ہوئے، مال خرچ کیا، جو تیسری چوتھی کی کتابوں میں لکھا ہے، سب کچھ لکھا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ ہر بیٹھنے والا اہل بیت کی برابری کرنے لگ جائے۔ اللہ اکبر، ہر بیٹھنے والا بزم رسالت میں آل محمد کی اہل بیت کی برابری نہیں کر سکتا ہے۔ کہا کہ ہم صرف جواب دیتے ہیں تو جو مقام صداقت پر فائز ہوتے ہیں، ہم انہی کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ سب نے سنا۔ اب دیکھیے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کر مختلف گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ فضائل صحابہ کا جب تذکرہ ہوتا ہے، بھائی فضائل صحابہ کا جب تذکرہ ہوتا ہے اس میں آل محمد اور اہل بیت ان سے کہیں بڑھ کر ہوتے ہیں، وہ اتم مصداق ہیں فضیلتوں کا۔ اس لیے بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں کہ جب پیغمبر نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی، میں ضرورت محسوس کر رہا ہوں ان چند باتوں کا کرنا جی، جب پیغمبر نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی کہ ابو ذر سے پڑھ کر کسی سچے پر، یہ سارے بزرگوں کو یہ حدیث یاد ہے، اکثر علماء اپنے خطابات میں اپنے بیانات میں جو ہے اس کو دہراتے رہتے ہیں، لیکن میں ایک مناسبت سے اس کو عرض کر رہا ہوں کہ جب پیغمبر نے یہ جناب ابو ذر کے فضائل بیان کرتے ہوئے سرکار رسالت نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ابو ذر سے زیادہ سچے پر آسمان نے سایہ نہیں کیا، اور ابو ذر سے زیادہ سچے کسی شخص کو زمین نے اپنے دوش پر نہیں اٹھایا ہے۔ یعنی زمین و آسمان کے درمیان چلنے والے سچے ترین جناب ابو ذر غفاری ہیں۔ ایسی بات ہو گئی نا کہ سچے ترین کون ہے، صدیق کون ہے، سچے کون ہے، جناب ابو ذر غفاری ہے۔ تو شخص ایک اٹھا، یہ بڑی عجیب نزاکت کی بات ہے۔ کہا تو پھر اگر ابو ذر سب سے سچے ہیں تو علی، بھائی صحابیوں کی صف میں، بزم رسالت میں بیٹھنے والوں کی صف میں اگر ابو ذر سب سے سچے ہیں جی، آسمان کے سائے کے نیچے سب سے سچے ابو ذر ہیں، زمین کے دوش پر سب سے سچے ابو ذر ہیں، تو پھر علی، توجہ فرمانا، پیغمبر نے تحلیل میں جا کے اس کو پڑھ لینا، پیغمبر نے حدیث میں وضاحت فرما دی کہ جب ہم اپنی بزم میں بیٹھے ہوئے کسی کی سچائی حوالے تو صداقت کی ہم تعریف کرتے ہیں تو وہ اہل بیت کو چھوڑنا ہوا کرتی ہے۔ اہل بیت کا مقام اس سے بھی کہیں بلند ہوتا ہے۔ لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور اہل بیت کو بھی صحابیت کی صف میں اور اسی انداز میں اور اسی زاویہ دید سے اور اسی رخ سے بیٹھ کر کیا کرتے ہیں، اس میں گفتگو کرنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ اہل بیت کسی کے ساتھ قابل قیاس نہیں ہے، قابل مقایسہ نہیں ہے۔ ایک عظمت کو بیان کرتے کرتے صاحبان عظمت کو نیچے لے آنا، ان کے مقام کو ان کے برابر لے آنا، یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو سرکار علی بن ابی طالب نے جب صحابیوں کی بات اصحاب کہف تک پہنچائی تو انہوں نے کہا کہ ہم بولتے ہیں تو یا صدیق سے بولتے ہیں یا شہید سے گفتگو کرتے ہیں۔ جواب مل گیا، مقام علی بن ابی طالب سب کے لیے، توجہ فرمانا، سب کے لیے واضح ہو گیا۔ اور یہی ابو ذر جن کے بارے میں پیغمبر نے اتنی بڑی حدیث ارشاد فرمائی، نام کیا تھا؟ جندب ابن جنادہ۔ سادہ چار باتیں میں مجلس کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جناب جندب ابن جنادہ رحلت پیغمبر کے بعد یہ مدینہ کی گلیوں میں چکر لگاتے جاتے، جہاں کہیں بھی چار آدمیوں کو اکٹھا دیکھتے وہاں جناب ابو ذر چلے جاتے، حق بیان فرماتے چلے جاتے۔ ایک مقام پر جناب ابو ذر نے کہا جو مجھے پہچانتا ہے انا جندب ابن جنادہ، میرا نام جندب ہے، میں جنادہ کا بیٹا ہوں۔ جملہ سننا، میں جنادہ کا بیٹا ہوں۔ کہا میں نے اللہ کے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا، علی خیر البشر من ابا بشر کی بات ہو رہی ہے جو عمل بشر سے شروع ہو رہی ہے، یعنی آدم سے لے کر ابن مریم تک کا علی خیر البشر، کہ اگر پوری بشریت کو ایک صف میں کھڑا کر دیا جائے
इब्न अबी तालिब। तुम अंबिया की साफ में देख लो अली को, तो जो फरमाना जरा मुकायसा तो कर लो, अली खैर बशर है। और फिर साथ ये जुमला का मन अबा, यही लफ्ज अबा इब्लीस के लिए भी इस्तेमाल हुआ कुरान में, अबा वस्तकबर व काना मिनल काफिरीन। तवज्जो फरमाना, मैं बड़ी नजाकत से गुजर रहा हूँ साहब का सहारा लेकर। शैतान ने क्या कहा, अबा वस्तकबर व काना मिनल काफिरीन। जब आदम ने कहा था, जब मालिक ने कहा था कि आदम को सजदा करो, झुक जाओ आदम के सामने, यानी आदम को किबला बनाना था, सजदा तो अल्लाह का ही करना था ना। जैसे हम काबा को किबला बनाते हैं, सजदा तो खुदा का करते हैं ना। तवज्जो फरमाना भाई, आदम की ताज़ीम के लिए उससे काबा की अजमत बढ़ती है, तो आदम की अजमत को बढ़ाने के लिए, आदम की अजमत का ऐलान करने के लिए मालिक कायनात ने आदम को काबा किबला बना दिया। इब्लीस को कहा कि तुम मेरा सजदा करो, कहा मैं सजदा नहीं करता। वहां पर लफ्ज इस्तेमाल अबा वस्तकबरा, इसने इनकार किया, इसने तकब्बुर किया, वकाना मिनल काफिरीन, और ये इनकार करने वालों में से, काफिरीन में से हो गए। बस अब नजाकत इसी बात की है, तवज्जो फरमाना, भाई काबा बनाया जाता है सजदे के लिए, आदम को किबला बनाया गया सजदे खुदा के लिए। तवज्जो फरमाना, अली जो अबी तालिब को ईमान का काबा भी बनाया गया, ईमान का किबला भी बनाया गया। इसीलिए तो पैगंबर ने फरमाया था कि अली खैर बशर है, मन अबा फकद कफर। जिसने अली का इनकार किया उसने शैतान की तरह कुफ्र किया है। यानी इब्लीस मिजाज है जो अली का इनकार करता है। मानते हैं सैयदना सैयदना, ये ए मंजिल है, ये कोई मानने की मंजिल नहीं है, ये तो वही हाकिम शाम वाली मंजिल है। शाम में गए तो सब शुरू करा दी, मदीना में आए तो कहा बड़े अच्छे हैं। ये मुनाफिकाना चाले, ये इब्तिदा तारीख इस्लाम से चलती आई है। लेकिन हमें ये ख्याल करना चाहिए कि कोई किस मेयार पर जाकर बात कर रहा है, भाप लेना चाहिए, हमें देख लेना चाहिए। ये फलां ने बड़ी अहले बैत की तारीफ की है, जी फलां ने बड़ी अहले बैत की तारीफ की है, फलां ने बड़ी अहले बैत की तारीफ की है। जरा पूछे तो सही, सवाल करके तो देखें कि खलीफा बिला फासिल कौन है। घबराना नहीं आपने, तवज्जो फरमाना, भाई सवाल तो करें कि जानशीन रसूल कौन है, वसीय रसूल कौन है, खलीफा बिला फासिल कौन है। भाई जो कहे कि नहीं फुला फुला, जो हमारे अकीदा से, जो कुरान के अकीदा से, तवज्जो फरमाना बड़ी बात कर रहा हूं, जो कुरान के अकीदा से हटकर कहे, अल्लाह फरमाला या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका, अल्लाह फरमा रहा है कि जो हमने तेरी तरफ नाज़िल किया उसे पहुंचाओ। जब पहुंचाया तो दीन की तकमील की सनद मिली, कहा यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। तवज्जो फरमाना, भाई जो बंदा जिस हस्ती पर, जिसकी विलायत पर, जिसकी इमामत पर, जिसकी निसायत पर, जिसकी जानशीनी पर जो हक़ इलाही लेकर मुस्तफा का जानशीन बने, उसी के बारे में सवाल कर लो, फिर पता चल जाएगा कि मोहब्बत अहले बैत का कितना मेयार है और किस अंदाज में, अपने अल्फाज में और झूठे अंदाज में अपने सामीन को मोहब्बत अहले बैत का दर्स दे रहे हैं। झूठा अंदाज, बिल्कुल कज़्ज़ाब। और फिर अगली बात फिर ये भी पूछ लो कि आयत तदहीर तो जनाब सैयदा के बारे में है, और इरादतन ये बड़ी अच्छी मजलिस थी, अल्लाह जाने आपके दिलों में उतर रही है। आयत तदहीर तो जनाब सैयदा के बारे में है, कुरान जिसकी इस्मत की गवाही दे रहा है। शेख जवाद तबरेजी, आयतुल्लाह जवाद तबरेजी जो मरहूम हो चुके हैं, उन्होंने ये तहरीर फरमाया कि जनाब सैयदा की इस्मत की जब दलील कुरान में मौजूद है तो किसी का हक ही नहीं बनता है कि वो हक सैयदा के बारे में बीबी से गवाह तलब करे। जो तलब करे वो आयत ततहीर का इनकारी है। जो जानशीनी को, तवज्जो फरमाना, जो जानशीनी को किसी और मिसदाक में ले जाए वो आयत बल्लिग का मुनकिर है। इसलिए पैगंबर ने वाज़े लफ्जों में फरमा दिया, जनाब अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं सरकार रिसालत ने वाज़े लफ्जों में फरमा दिया कि अलीयुन खैरुल बशर, अली खैर बशर है। मन अबा, जिसने भी इनकार किया, फकद कफर, जिसने भी इनकार किया फकद कफर। जवाब ले चुके, कहा हम तो सिर्फ सिद्दीकीन का जवाब देते हैं। सरकार रिसालत
پھر علی بن ابی طالب نے ذرا واپسی کا سفر، پہلے یہ ایک حدیث کچھ حد تک میں نے آپ کو سنائی تھی، لیکن یہاں سے دامن وقت میں گنجائش نہیں تھی، میں مکمل نہیں کر سکا تھا۔ آج غرض بھی یہی تھی کہ کچھ جملوں کا اضافہ کر کے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ پھر میرے آقا علی بن ابی طالب نے جب یہ مایوس ہوئے کہ یہ تو صدیقین میں سے ہے اور یہ صدیقین کے علاوہ کسی کو جواب سلام اس انداز میں نہیں دیتے ہیں، پھر میرے آقا علی بن ابی طالب نے کسا پہ بٹھا کے واپسی کا سفر شروع ہوا۔ توجہ سننا، واپسی کا سفر شروع ہوا۔ وہی 10 صحابی، آل کا ایک فرد، توجہ فرمانا، اللہ جانے ان 2 لفظوں سے آپ کتنے محظوظ ہو رہے ہیں۔ سارے صحابی، آل کا ایک فرد اہل بیت رسول کا، علی بن ابی طالب، سب کو بٹھا کے میرے آقا علی بن ابی طالب مدینہ میں واپسی کا سفر شروع ہوا۔ وہی کسا پرواز کرتے ہوئے مدینہ کی طرف آ رہی ہے۔ جب وہ کسا پرواز کرتے ہوئے مدینہ کی طرف آئے تو مقام حرہ جو مدینہ کے قریب ہے اس پر کسا کو اتارا۔ یہ مقام حرہ وہی ہے نا کہ جہاں پر یزید نے پڑاؤ کیا تھا۔ تاراجی مدینہ تاریخ میں آپ پڑھتے ہیں نا، اب تو آنکھیں بند ہونے لگی ہیں سب کی، جی تاراجی مدینہ پڑھتے ہیں نا، ناموس مسلمان کو حلال کر دیا، مال مسلمان کو حلال کر دیا، اسلام کے قوانین حدود قیود کی سب کی دھجیاں اڑا دی، توجہ فرمائی ہے جی، سب کی دھجیاں اڑا دی۔ یہ وہ مقام حرہ ہوئی ہے، وہاں پر علی بن ابی طالب نے صحابیوں کو اتار کر میرے آقا نے فرمایا کہ اب یہاں سے ہمیں مدینہ پیدل چل کے جانا ہوگا۔ واپسی کا سفر ہے، مدینہ ہمیں پیدل چل کے جانا ہوگا۔ یہ سارا کارواں جو سمجھ لیں علی بن ابی طالب کے ساتھ یہ چلے، لیکن وہاں میرے آقا نے جب ایک خطبہ دیا، اس کو سمجھنا ہے۔ سرکار امیر المومنین نے مقام حرہ پر واپسی پہ کسا پہ لے کے آئے اور مقام حرہ پہ اتار کے سارے صحابیوں کو سرکار علی بن ابی طالب نے خطبہ دیا۔ خطبہ دے کر میرے آقا علی بن ابی طالب نے فضائل رسالت، کمالات علی بن ابی طالب یعنی اپنے کمالات کو بیان کیا۔ کمالات کو بیان کرنے کے بعد جب سوالیہ انداز میں لوگوں کی نگاہیں علی بن ابی طالب کے چہرے کی زیارت کر رہی تھی، سوالیہ انداز میں میرے آقا نے عجیب جملہ کہا جب ہم مدینہ پہنچیں گے، توجہ، جب ہم مدینہ پہنچیں گے میرے آقا رسول اللہ محراب عبادت میں ہوں گے، نماز کا وقت ہوگا، کیا بات کسی کو پتا؟ دیکھو یہ بہت بڑی بات ہے، مقام حرہ پہ ہیں، مدینہ لے جانا چاہتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ جب آپ مدینہ پہنچیں گے تو میرے آقا رسول اللہ محراب عبادت میں ہوں گے، نماز ادا کر رہے ہوں گے۔ پھر فرمایا دوسری رکعت ہوگی، یہ بھی کہہ دیا، کہا نماز کی دوسری رکعت ہوگی اور میرے آقا رسول اللہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے ہوں گے۔ یہ 3 باتیں وہاں مقام حرہ پر میرے آقا علی بن ابی طالب نے فرما دی کہ جب ہم پہنچیں گے تو رسول اللہ محراب عبادت میں ہوں گے، جب جائیں گے نماز پڑھا رہے ہوں گے، دوسری رکعت ہوگی، سورہ مبارکہ کہف کی تلاوت کر رہے ہوں گے۔ یہ حیران ہو گئے، کہاں مقام حرہ پہ علی ایسے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ محراب عبادت میں ہوں گے، نماز کی دوسری رکعت ہوگی، اصحاب سورہ کہف کی تلاوت کر رہے ہوں گے، علی لے کے چلے، صحابی ساتھ ہیں۔ جیسے ہی مدینہ میں آئے تو دیکھا کہ جیسے علی نے کہا تھا مصطفیٰ محراب عبادت میں تھے۔ مقام اہل بیت سمجھو، میں تو ابھی ایک فرد کی بات کر رہا ہوں نا، توجہ فرمانا، مقام اہل بیت سمجھو۔ جیسے ہی مدینہ میں آئے پیغمبر محراب عبادت میں تھے، نماز ادا کر رہے تھے، دوسری رکعت تھی، توجہ فرمانا، دوسری رکعت تھی، پیغمبر اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ پیغمبر نماز کی حالت میں تھے، قرآن حکیم کی آیت کی کہ اصحاب کہف اللہ رب العزت کی عجیب ترین آیات میں سے ہے۔ یہ پورا قصہ آپ پڑھتے ہیں، یہ اصحاب کہف اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی آیات میں سے ہے۔ علی یہ آیات انہیں دکھا کر آ رہے تھے۔ آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کو دیکھے رب العزت کی معرفت ہوتا ہے۔ ربوبیت سمجھنی ہے تو آیت کو دیکھ کر ربوبیت سمجھو، اس کے جلال و جبروت کو سمجھنا ہے تو اللہ کی آیتوں کو دیکھ کر اس کے جلال و جبروت کو سمجھو، اللہ کی قدرت کو سمجھنا ہے تو اللہ کی آیات کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو سمجھو، اللہ کے علم کو سمجھنا ہے تو اللہ کی آیات کو دیکھ کر اللہ کے علم کو سمجھو۔ بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، پیغمبر قرآن کی یہ آیت کر رہے تھے کہ ان اصحاب الکہف والرقیم قالوا من آیاتنا عجبا۔ یہ اصحاب کہف والرقیم یہ ہماری عجب یعنی عظیم، یہ وہ اسرار آیات میں سے ہے۔ علی نے یہ آیت سنی، اب سمجھ آ گئی بات کی کہ جس کو دیکھ کر اللہ کی معرفت ہو جائے اسے آیت کہتے ہیں، اسے نشانی کہتے ہیں۔ منبر پر بیٹھے ہوئے علی بن ابی طالب، ذرا خاموشی کو دیکھنا، منبر پر بیٹھے ہوئے علی بن ابی طالب خطبہ دے رہے، علی بن ابی طالب نے کہا یہ آفاق، یہ انفس، یہ ساری اللہ کی آیات ہے، ان آیات کو دیکھتے جاؤ، اللہ کی معرفت حاصل کرتے جاؤ، لیکن
अकबर मिन्नी, सारी अल्लाह की निशानियों को एक तरफ और मैं अली अल्लाह की मार्फत की सबसे बड़ी आयत और सबसे बड़ी निशानी। ये है मकाम अहले बैत कि जिनको देखें तो मारिफत परवरदिगार हो जाए, जिनका सजदा सजदा खुदा की तरफ बुलाता है, जिनके कलाम से मारिफत परवरदिगार का मेराज होता है। तवज्जो फरमाना, वो अली हूँ या हसन हुसैन हूँ या ज़ैनुल आबिदीन बाकिर हूँ या सज्जाद, अल्लाह अकबर, जिसको देखें ये सारे अल्लाह की मारिफत की निशानियाँ हैं। काज़िम हूँ या इमाम सामिनुल हुज्जत अली इब्न मूसा रज़ा, तकी हूँ या नकी, तकी यानी जो तकवा को भी मेराज अता फरमा दे, नकी जो पाकीज़गी की इस मेयार पर पहुंच जाए कि नाम भी नकी बन जाए, लक़ब नकी बन जाए, नाम तो अली है ना, नकी बन जाए। और खुदा की कसम एमा की फरिश्त में देख लेना, जिनके नाम के साथ अली आता है, जिनका नाम अली है, 4 अली है ना, जिनके नामों के साथ अली आता है उनकी अजमत ही कुछ जुदा है। सारे साहिब अजमत हैं, सब साहिब मंजिलत हैं, लेकिन जिनके नाम के साथ अली आता है उनका मकाम ही जुदा है। और इधर देखा तो हम मोहम्मद तकी, नाम मोहम्मद है और तकवा और परहेजगारी की उस मंजिल पर हैं कि खुद परहेजगारी और तकवा इस बात पर नाज़ा है। या यूं ना जुमला बदल कर कह दूं, कुछ ऐसे अली हैं जो सजदा गुजारों की जीनत हैं, कुछ ऐसे अली हैं तवज्जो जो इबादत गुजारों की जीनत हैं, और कुछ हैं जो नाम तकी है, नाम मोहम्मद है, लेकिन तकवा की जीनत है, लक़ब तकी बन गया है। इतना बुलंद मकाम। और फिर मेरे मौला ने जब मकाम मौइज़ा में आए, काली मौला का यौम शहादत गुजरा, जब मकाम मौइज़ा में आए तो इमाम ने बड़ी अजीब, ये मजलिस तरीम के हिस्से का जुमला है, वो मैं हमने अपनी अकीदत का इजहार था ताकि आपकी मार्फत का एक जीना बुलंद हो जाए। समझे तो सही कि अहले बैत होते कौन है, उनका मकाम क्या है, ये अनवारे कुदसी ये क्या है। कम मारिफत लोग बैठ जाते हैं, इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हैं। बस खुदा करे किसी अनपढ़ के आदमी हद से, किसी अनपढ़ के हद से न लग जाए, वो अपनी मर्जी से इधर उधर की बातें करके बहुत सारे सवालात को अपनी जगह पे छोड़ के चले जाते हैं। मेरे मौला जब मकाम मौइज़ा पर आए, इतनी कीमती हदीस कह रहा हूं, फरमाया सलासुन युबल्लिगना बिल अब्द रिज़वान अल्लाह ताला, फरमाया 3 इबादतें, 3 कमालात, 3 खसूसियात, 3 औसाफ ऐसे हैं जो बंदे को अल्लाह के मकाम रिज़वान और रिज़ा और खुशनुदी परवरदिगार तक पहुंचा देते हैं। 3 अमल याद करना, इन 3 अमाल को मौला फरमा रहे हैं, 3 अमल ऐसे हैं जो आबद को माबूद की रिजा के समंदर तक ले जाते हैं। कभी रिजाए खुदा के समंदर में होता हो के देखना, रिजाए परवरदिगार के समंदर तक ले जाते हैं, वहां इंसान होता होता। मौला कौन से वो आमाल है, फरमाया कसरतुल इस्तिगफार। इमाम तकी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा कसरत से इस्तिगफार करता है वो ये ना समझे कि बस गुनाहों की माफी मांग रहा है या अल्लाह के सामने बैठकर इकरार गुनाह कर रहा है, बल्कि यूं इमाम फरमा रहे हैं कि वो अल्लाह की रिजा के समंदर में होतावार हो गया है। कितनी अजीब बात, चलते फिरते उठते बैठते इंसान पढ़ता रहे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। और कुछ दिन पहले एक हदीस मेरे आंखों के सामने से गुजरी जिसमें यह लिखा था कि जो लोग दुनिया से चले जाते हैं वो 2 चीजों के बहुत ज्यादा मोहताज होते हैं। एक उनके लवाहिकीन उनकी तरफ से सदका दे और दूसरा उनके पसमंदगान उनके लिए तस्बीह इस्तिगफार पढ़े। मरने वाले की रूह जब आप 70 मरतबा तस्बीह इस्तिगफार पढ़ी, आपने कहा मेरे मालिक ये मैं भी पढ़ रहा हूं, तो नियत क्यों नहीं कर लेते, गुज़िश्तगान का भी हिस्सा उसमें रख ले, मेरे मालिक इसका सवाब फलां को भी पहुंचा देना, उसको भी पहुंचा देना, उसको भी पहुंचा देना। तो उसकी रूह शाद हो जाती है कि कोई है जो मेरे लिए
तोहफा और हदिया इस्तिगफार भेज रहा है। तो इमाम ने फरमाया कसरतुल इस्तिगफार। दूसरा जुमला फरमाया वलीनुल जानिब। इसके मुख्तलिफ तर्जमे किए जा सकते हैं। इसको आप यूं कहते हैं कि इंसान खुश रूह हो, खुश अखलाक हो, दूसरों के साथ कंप्रोमाइज करके रहने वाला हो, जिद्दी ना हो। बाज बंदे जिद्दी होते, बस मेरी ही बात होनी चाहिए, दूसरे की बात की कोई अहमियत नहीं है, कभी भी घाटा बर्दाश्त नहीं करते। मैं माल के घाटे की बात नहीं कर रहा, कभी कभी थोड़ा सा घाटा बर्दाश्त कर लेना चाहिए, चश्मपोशी कर लेनी चाहिए। मसलन किसी बंदे ने आपसे सख्त कलामी कर ली, घाटा बर्दाश्त कर ले, खामोशी इख्तियार करके चले जाए, देख लेना क्या अजर मिलता है। युबल्लिगना बिल अब्द रिजवान अल्लाह। अगर आपने खामोशी इख्तियार की और उसी लबो लहजे में उसको जवाब नहीं दिया, चले गए, रिजवान और खुशनुदी इलाही के समंदर में गोता मारो हो गए। फिर फरमाया वकसरत सदका। फरमाया तीसरी अजीम बात है, जहां इस्तिगफार करे, जहां नरम मिजाज हो, इसके मिजाज में हिल्म पाया जाता हो, वहां फरमाया कसरत सदका। इमाम फरमा रहे हैं, इमाम जवाद फरमा रहे हैं, जो बंदा सदका ज्यादा से ज्यादा देता है वो भी रिजा और रिजवान इलाही तक पहुंच जाता है। और फिर फरमाया सलासुल मन कुन्ना फीहि लम यंदम। फरमाया तीन खसूसियात जिस बंदे के अंदर पाई जाए, तवज्जो फरमाना, वो कभी भी पशेमान नहीं होता। फरमाया तर्कुल अजलत वल मशवरत व तवक्कुल अल्लाह इंदल अज़्म। इमाम तकी जवाब ने फरमाया जिस बंदे में तीन कमालात खसूसियात पाई जाए वो कभी शर्मिंदा नहीं होता। वो बंदा जो जल्दबाजी नहीं करता है, वो बंदा जो काम करने से पहले मशवरा कर लेता है, वो कभी पशेमान नहीं होता। और फिर फरमाया व तवक्कुल अल्लाह इंदल अज़्म। जब किसी काम के करने की ठान लेता है, उसका पक्का प्रोग्राम और इरादा बन जाता है, अगर वो काम करने से पहले अल्लाह पर तवक्कुल कर ले तो वो बंदा कभी पशेमान नहीं होता है। एक ही हदीस है और इमाम ने तीन लफ्जों के अंदर पूरी जिंदगी के लिए इंसान एक मंशूर किया है कि जल्दबाजी न करो, मशवरा कर लो, और जब इरादा कर लो कि ये करना है, ये मस्जिद बनानी है, ये इमाम बारगाह बनाना है, इस मदरसे की मदद करनी है, यहाँ तुल्लाबे दीनिया को कुछ देना है, तो फिर अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए दे दो, शुरू कर दो, बना लो। फरमाया कभी भी पशेमानी नहीं होगी। बस एक जुमला कह दूं, वक्त दामन वक्त में जितनी गुंजाइश है, हर इमाम ने, तवज्जो फरमाना, मैं बड़ी अकीदत से ये जुमला कह रहा हूं, और तारीख ने ये अपने अंदर एक अजीम बल्कि लतीफ अंदाज में इस जुमले को लिखा है। जहां मौला की सीरत लिखी है ना इमाम जवाद की, वहां ये जुमले लिखे हैं। उससे पहले मैं ये जुमला कह दूं कि हर इमाम ने दो गम निहायत एहतमाम से मनाए हैं। एक गरीब करबला की सफ़े अजाब बिछाकर हर इमाम ने अजादारी का एहतमाम किया है। वो मशहूर जुमला है ना, बस मैं जुमला अकीदत का सिर्फ कह रहा हूँ, आंसू आ जाए, गुनाह धुल जाते हैं, बकी से दुआ आएगी, पर्दा गैब में खून के आंसू रोने वाला इमाम आपके हक में दुआ कर देगा। अल्लाह अकबर। इमाम के घर में, सादिक आले मोहम्मद के घर में मजलिस हो रही थी, रोने वाले रो रहे थे, पढ़ने वाला पढ़ रहा था। हत्ता के रिवायत के ये लफ्ज़ हैं कि सादिक आले मोहम्मद इतना रोए कि लोग देख रहे थे कि इमाम के शाने हिल रहे थे, यानी धाड़े मार मार के अपने गरीब दादा हुसैन को रो रहे थे। अल्लाह अकबर, गरीब ही इतने हैं हुसैन। पढ़ने वाला पढ़ रहा, इमाम रो रहे हैं, सारे गिरिया फरमा रहे थे, रो रहे थे। इमाम के प्यारे साहबी हैं जनाब अबू बसीर, मौला एक बैठे बैठे गिरिये की अजमत बयान करना थी, लोगों को मुतवज्जे करना था कि रोने का अंदाज क्या होना चाहिए, कैसे रोया जाए गरीब करबला पर। इमाम ने अबू बसीर को कहा, अबू बसीर, अबा बसीर, क्या तुझे मेरे जद्द गरीब की मजलूमियत पे रोना नहीं आता? अल्लाह अकबर, जो इबादत कर सकते हो इबादत करो। कहा तुझे मेरे जद्दे हुसैन, जद्दे गरीब हुसैन की गुर्बत पे, मजलूमियत पे रोना नहीं आता? अबू बसीर के हाथ में रूमाल था, अबू बसीर ने रूमाल आगे बढ़ाया, रूमाल बढ़ाकर कहता, मौला देखिए मेरा रूमाल आंसुओं से तर हो चुका है।
रो रहे थे ना, मजलिस हो रही थी, कहा मौला देखिए तो सही मेरा रुमाल आंसुओं से तर हो चुका है। खुदा की कसम इसने ये दलील पेश कर रही थी, मौला मैं रो रहा हूँ, मेरा रुमाल आंसुओं से तर हो चुका है। आपके सादिक आले मोहम्मद ने कहा अबू बसीर नहीं, जैसे तू रो रहा है ना ऐसे मेरे दादा हुसैन की गुर्बत का हक अदा नहीं होता, ऐसे मजलूमियत का, भाई सारे मजलिस से तरहीब में बैठे हो ना, ऐसे मेरे दादा हुसैन की मजलूमियत का हक अदा नहीं होता। अबू बसीर कहता है मौला तेरे दादा हुसैन की गुर्बत का हक कैसे अदा होगा? इमाम ने जो मुतवज्जे होने वाले से या रोने वाले हैं हजारों का कैसे हक अदा होगा? इमाम फरमाते हैं तूने कभी किसी ज़ईफ माँ को जवान बेटे के जनाजे में रोता हुआ देखा है? अबू बशीर कहता जी मौला मैंने देखा है, वो तो सर में खाक डालती है, वो तो मातम करती है, रो रो के कहती है ये मेरे बुढ़ापे का सहारा था, वो तो सर में खाक डालती है। बस इतना कहना था। मौला ने ये कहा मेरे दादा हुसैन की गुर्बत का हक तब अदा होगा जब तू भी ऐसा रोए जैसे शरीफ माँ जवान अजरुकुम अल्लाह। एक मंजर दूसरा मंजर पढ़ूं। इब्न शबीब रैयान इब्न शबीब इमाम रिजा के पास है, मसैब नहीं पढ़ा, सिर्फ मुतवज्जे कर रहा हो। मुहर्रम आने वाला है, अमीर बन के ना बैठा करो सफ़े अज़ा पर, खाकसार बन के बैठा करो। खुदा की कसम खाक के साथ खाक में मिलकर बैठा करो। क्यों? उसके जो सफ़े अज़ा पर बैठे हैं जिसका जनाजा 3 दिन खाके करबला पे पड़ा, ना कोई कफन पहनाने वाला, ना कोई बेटा था तो वो जंजीर में रहने थी तो वापस में रसन। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह आपकी जवानियों बुजुर्गियों को सलामत रखे, सिवाय गम हुसैन की कोई गम आपको न पहुंचे। इतना जुमला कहने का आदी हूँ। इमाम रजा के पास जब रैयान इब्न शबीब आया ना, मुझे लगता है अंदाज ये है कि उसने अपनी दुख की दास्तान कही होगी, रोया होगा, मौला गरीब हूँ, नाचार हूँ, दुश्मनों ने सताया होगा, रोया होगा। मौला ने एक ही जुमला कहा रैयान इब्न शबीब जब तेरा रोने को जी चाहे ना, अभी कुर्बानी आने वाली है, मैं जुमला कह रहा हूँ, मजलिस खत्म हो रही है, जिसने इबादत करनी है कर ले। कहा रैयान इब्न शबीब, आखिर तक सारे मोमिन मातमी अज़ादार सारे हुसैनी, कहा रैयान इब्न शबीब जब दुनिया के गमों से तू थक जाए ना और तेरा रोने को जी चाहे, अपने गमों में न रोया कर, मेरे दादा हुसैन को याद करके रोया कर। अल्लाह अकबर। आपके आज में इमाम कह रहे हैं मेरे दादा हुसैन की गुर्बत को याद करके रोया कर। आज़ादार जुमला कहने वाला खुदा करे आपके दिलों पे चोट लग जाए, बकी से फिर दुआ आएगी। आज़ादार ने कहा क्यों मौला, क्यों अपने दादा आपके दादा गरीब पर हूँ? कहा मेरे दादा को ऐसे ज़बा किया गया जैसे गुरुस्तान ज़बा की जाती है, और शीशो दादा हम क्यों ना मातम करके रोए? अभी कुर्बानी आने वाली है ना, हर गली हर कूचे में गुरुस्तान ज़बा होगी, कहीं कोई कुर्बानी करेगा, कोई किसी का हाथ नहीं पकड़ेगा, क्योंकि सुन्नत है ना, कोई किसी का हाथ नहीं पकड़ेगा। अज़ादार इमाम